Hello? Yes, ma'am. Yes, sir, yes, sir. Ma'am?
Hello, ma'am. Good afternoon, sir. Sir, Yes, ma'am. session start பண்ணிக்கலாமா sir? Yes, ma'am. A very good afternoon, one and all present here. Education is the passport to future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Now, let me go for our formal welcome ceremony. I invite our today's speaker, Dr. S.V. Sriraj, Director, Planning and Technical Operation, Egmark Solution. I invite you, sir. Yeah, thank you, ma'am. Yeah, can I continue, ma'am? Hello, ma'am. Your mic is mute. Hello. Sir, Yes, ma'am. Can you hear me? is it audible, sir? Oh, yes. Now it is audible. Okay, sir. Shall I start or
do you have further any formalities? No, sir. You start the session, sir. Okay. So a very good afternoon, my dear students and respected faculties. And first of all, I have to thank the management, principal sir and Dr. Bhubal Srinivasan sir for arranging this webinar for you. Okay, so this webinar is for solar PV system design using 3D rooftop solar design software. ஸோ இந்த கோர்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ உள்ள ஒரு ட்ரெண்டி கோர்ஸ் அது மட்டும் கிடையாது. வி ஹாவ் மோர் கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். நீங்கள் சொந்தமாக வேலை ஆரம்பிக்கணும்னா கூட ஆரம்பிக்கலாம் வித்தவுட் எனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் இன் கோர் ஃபீல்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் கோர் ஃபீல்ட், this is the right domain to enter and the right time to enter as well. Okay, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த சோலார் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் டெக்னிக்கல் விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். சோலார் நான் என்னது, அது அதை அதை வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணுறது, அதுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்னா என்னென்னலாம் நம்ம பேசிக்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் தி அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மேம் கொடுத்துட்டாங்க, பட் ஸ்டில் I just want to say, my name is S.V. Sriraj. Basically, I started my career with Honeywell Automation India Limited. So hopefully, நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த கம்பெனி Honeywell. So I was as a core design engineer in control systems. And I also worked in another company called Top Systems. So in the Top Systems company வந்து chargers, அப்புறம் solar MPPT chargers develop பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. Then I have some experience in teaching as well as in solar energy consultancy. So I worked with the Sri Venkateshwara College of Engineering as assistant professor for some years. I'm also associated with Chennai Metro Water Sewerage Board. This is a state government organization. So anga vandu solar energy trainer as well as solar energy consultant avum irukren. And then apart from that, I'm also an auditor for ISO standards, and I'm running my own company called MCOG Solutions. இந்த எம்காக் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஒரு பேசிக்கலி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி, அண்ட் இட் கிவ்ஸ் ட்ரைனிங் டு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ட்ரைனிங், உங்களுடைய ஸ்கில் செட்டை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கான ட்ரைனிங். ஸோ நார்மலி ட்ரைனிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே பிரிங் சம் கிட் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம ஒயர் பண்ணுவோம், தென் வில் சி சம் அவுட்புட் அண்ட் வில் லீவ். பட் அதில் வந்து ஸ்கில் செட் உருவாகாது. ஸ்கில் செட் உருவாகணும்னா நம்ம அதோடைய பேசிக்ஸ் கற்றுக்கணும், நம்ம வந்து ஸ்க்ராட்ச்ல இருந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ எந்த ஒரு டொமைனாக இருந்தாலும் we have to start from scratch. ஸோ அதுதான் வந்து objective of our company. And we have many training products. நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு இன்வெர்ட்டர் டெவலப் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, இல்லைன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் டெவலப் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஒரு சார்ஜர் டெவலப் பண்ணணும், நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு R&D எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்லை நீங்கள் ஒரு 10 வருஷம் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் தேவையில்லை. ஸோ இஃப் யூ நோ த பேசிக்ஸ் யூ கேன் டெவலப் எனி ப்ராடக்ட்ஸ் விச் ஈவன் யூ கேன் ரிலீஸ் இன் டு த மார்க்கெட். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். அண்ட் வி ஹேவ் சோலார் பிவி சிஸ்டம். யாருக்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா வந்து கிராஜுவேட்ஸ் வந்து எனக்கு சோலார் ஃபீல்டில் என்டர் ஆகணும், ஏன்னா அங்கே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு, இல்லைன்னா வந்து எனக்கு அது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும், ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு we are giving solar PV system training. Then we also have electrical vehicle training. ஸோ இது வந்து நியூ டொமைன். இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இப்போ EV எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ we also give some training programs in making two-wheelers. Then we have embedded training programs. கோடிங் இல்லாமல் எந்த ப்ராஜெக்டும் ஒர்க் பண்ண முடியாது, கரெக்ட்? ஸோ அந்த கோடிங்கை வந்து நீங்களே ஸ்க்ராட்ச்ல இருந்து டெவலப் பண்ணிட்டு யூ கேன் மேக் எனி டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து நீங்கள் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட் நீங்களே கோடிங் பண்ணி டெவலப் பண்ணலாம், இல்லை அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்னா பண்ணலாம், இல்லைன்னா வேற என்ன டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு பண்ணணுமோ அதுக்கு என்ன சாஃப்ட்வேர் கிடையாது, ஃபர்ம்வேர்னு சொல்லுவோம், அந்த ஃபர்ம்வேர் நீங்களே டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கொடுத்துருவோம். தென் பிசிபி டிசைனிங்ன்றது வந்து இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு பிரெட் போர்டில் கொண்டு போய் அசம்பிள் பண்ணி காமிக்க முடியாது. வி ஹேவ் டு மேக் இட் ஸோ ப்ரொஃபஷனல். ஸோ அதுக்கு பிசிபி டிசைனிங்ன்ற நாலேஜ் வந்து நமக்கு தேவை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து வேல்யூ அடிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் வில் இம்ப்ரூவைஸ் தி ஸ்கில் செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து நீங்க 4 வருஷம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எடுக்கிறது வந்து வேஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ நீங்க படிக்கும்போது பேரலா இதையும் கூட எடுக்கும்போது தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இன்னைக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஸ்கில் செட்டை வந்து வில் பி ஏபிள் டு கெட் இட். ஸோ மேபி 4th இயர் ஆகும்போது நீங்க ஏதோ ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ போறீங்க, இல்லைன்னா நீங்க வெளியே ஆஃப் கேம்பஸ்க்கு போறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து உங்களுடைய ப்ரொஃபைல், உங்களோட ரெஸ்யூம் வந்து வேல்யூ அடிஷன் நிறைய நீங்க ஆட் பண்ணலாம், ஸ்கில் செட் வந்து ஆட் பண்ணலாம். அது வந்து இட்ஸ் எ வேல்யூ அடிஷன் ஃபார் யுவர் ப்ரொஃபைல் ஃபார் யுவர் கரியர். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ஐடியா வை வி டூ ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பண்ணக்கூடிய செஷன் வந்து சோலார் பிவி சிஸ்டம் டிசைன். அதாவது ஒரு சோலார் வந்து வீட்டுக்கு போடுறோம், இல்லைன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு கூட போடலாம். அது போடணும்னா நமக்கு கொஞ்சம் பேசிக் நாலேஜ் தேவை, கொஞ்சம் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போஷர் தேவை. ஸோ என்னென்ன பேசிக் நாலேஜ் நமக்கு வேணும், என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போஷர் வேணும், அந்த சாஃப்ட்வேரும் நான் ஒரு டெமோவும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் சோலார் பிவி சிஸ்டம். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து சோலார்னு தெரியும். ஆனா சோலார்ல வந்து தெர்மல் இருக்கு, அதே மாதிரி போட்டோ வோல்டாய்க்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ நம்ம பார்க்கறது வந்து தெர்மல் ரிலேட்டட் கிடையாது. we are going to see solar PV system. PV means photovoltaic system. Okay, so solar photovoltaic system na என்னன்னு பார்க்குறோம். Then why solar photovoltaic system? அதாவது நம்ம ஏன் சோலார் போடணும், எல்லா இடத்துலையும் சோலார்னு சொல்றாங்க இல்லை, எதனால போடணும், தென் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த செஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேள்விகளை தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன்னா வந்து ஓகே, நான் சோலார் போட்டுட்டேன், எவ்வளோ எனர்ஜி எனக்கு கிடைக்கும், நான் ஒரு 1 கிலோவாட் போடுறேன் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், 10 கிலோவாட் போடுறேன் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், நான் போட்ட காசு எடுக்க முடியுமா. ஸோ இந்த கேள்விக்கான பதிலெலாம் வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன்ல கிடைக்கும். தென் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் சோலாருக்கு போறதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கும். ஸோ சில கிளைண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து நாங்கள் சோலார் போடுறீங்களான்னு கேட்கும்போது, ஆமா சார் எனக்கு சோலார் வேணும், ஏன்னா என்னுடைய ஏரியால வந்து பவர் கட்டு ஜாஸ்தி, ஸோ அதனால தான் நான் சோலாருக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பீப்புள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு பவர் கட்டே கிடையாது, ஆனா எனக்கு வந்து இவி பில்லை கம்மி பண்ணணும். இன்னொரு டைப் ஆஃப் கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு வந்து 24/7 எனக்கு பவர் வேணும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் இருக்கும்போது நம்ம வந்து எந்த மாதிரி சிஸ்டம் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணணும். எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி சிஸ்டம் கொடுக்க முடியாது, ஒரே மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் கொடுக்க முடியாது. we have to plan different configurations for or depending upon their requirement. தென் சோலார் பேனலை பத்தி பார்க்கலாம். சோலார் பேனல் என்னென்ன பேனல் இருக்கு, சோலார் பேனலோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ இருக்கும், அது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும், எவ்வளோ சைஸ் இருக்கும், அதெல்லாமே பார்க்கலாம். அதே மாதிரி சோலார் இன்வெர்டர்ஸ்னா என்னது, என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெர்டர்ஸ் இருக்கு, மொத்தமா என்ன டோட்டலா என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. அதாவது சோலார் சிஸ்டம்னு சொல்லும்போது பேனலும் இன்வெர்டர் மட்டும் கிடையாது, there are many other components to constitute the solar PV system. தென் இன்னொரு செஷன் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 வீட்டுக்கு சோலார் போடுறோம், இல்லைன்னா உங்க காலேஜுக்கே சோலார் போடுவோம். அந்த 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 சோலார் போடுறதுக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, ஹீலியோஸ்கோப்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம எதுக்கு போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க காலேஜ் வந்து ராமேஸ்வரத்துல இருக்கு, நான் இங்க சென்னையில இருக்கிறேன். இப்போ உங்களோட காலேஜ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க, சார் என்னுடைய காலேஜ்ல வந்து சோலார் போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணும், நேராக டிராவல் பண்ணி ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்து உங்களுடைய ரூஃப்டாப் ஸ்பேஸை வந்து மெஷர் பண்ணும். கரெக்டாக ஒரு மெஷரிங் டேப்பு கொண்டு வந்து நான் கண்ணில் மெஷர் பண்ணிட்டு நான் அப்புறம் உங்களுடைய அந்த காலேஜோட ஓனருக்கு வந்து சொல்லுவேன், சார் இந்த மாதிரி இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஸோ இங்கிருந்து நான் சென்னைக்கு டிராவல் பண்ணி வந்து அங்கே ஒரு 2 days ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி இங்கே ரிட்டர்ன் வந்து திருப்பி கொட்டேஷன் கொடுக்கும்போது நிறைய டைம் ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்றோம், நம்மளோட டிராவலுக்காக நிறைய மணி ஸ்பெண்ட் பண்றோம். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கொட்டேஷன்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆர்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க. தே மே கிவ், ஏன்னா எப்பவுமே எல்லா கஸ்டமரும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 3 கொட்டேஷன் 4 கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு எது சீப்பரா இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ நான் இங்கேருந்து டிராவல் பண்ணி அங்கே போய் உங்களுடைய சைட்டை அசஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்ததுக்கான காசு எனக்கு கண்டிப்பா திரும்ப கிடைக்காது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் வந்து ஐ ஹேவ் டு சிட் இன் மை பிளேஸ், என்னோட ஆஃபீஸ்ல இங்கே சென்னையிலே உட்காருவேன், உங்களுடைய சைட்டை வந்து இங்கேருந்தே ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணி எனக்கு சொல்ல முடியும் உங்களுடைய சைட்ல வந்து உங்களுடைய டெரஸ் ஆர் உங்களுடைய காலேஜோட டெரஸ்ல வந்து எவ்வளவு போட முடியும்ன்றது நாங்க வராமலே எனக்கு இங்கே இருந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும்.
ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு பேர் தான் ஹீலியோஸ்கோப். இது நான் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். தென் ஒரு சோலார் பேனல் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். நம்ம ரூஃப்ல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கலாம். சோலார் பேனல் போடாமலே போடுற மாதிரி டிராயிங்ஸ் காமிக்கலாம். அது இந்த சாஃப்ட்வேர்னால பண்ண முடியும். தென் பேனல் ஷேடிங். ஷேடிங்ன்றது வந்து இப்போ நம்ம சோலார் பேனல் போடும்போது அந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு பெரிய பெரிய வாட்டர் டேங்க் இருக்கலாம், இல்லை இன்னொரு பக்கத்துல பெரிய பில்டிங் கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த பெரிய பில்டிங் இல்லைன்னா இந்த மரம் இல்லைன்னா இந்த வால் ஆர் வாட்டர் டேங்க் இதனால வந்து ஏதாவது ஷேடிங் வந்து அந்த பேனல்ல விழுமா அப்படின்றது வந்து நான் அங்க வந்து கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நான் இங்க உட்கார்ந்தே கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து இன்னைக்கு பண்ணுவோம் நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல. ஓகே, ஃபைன். அண்ட் ஃபைனலி இது இந்த செஷன் பண்றதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஈஸியா நமக்கு வந்து ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஏன்னா எல்லாருமே எலக்ட்ரிக்கல் நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் போறோமா இல்ல வேற ஏதாவது வேலைக்கு போகணுமா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து நல்ல மார்க்கெட் இருக்கு சோலாருக்கு. அதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரீசெண்டா வந்து இபி பில் ரைஸ் ஆனது இன்னொரு ரீசன். ஸோ இபி பில் ரைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் காட் மோர் அவேர்னஸ் அபவுட் இன்ஸ்டாலிங் சோலார். ஸோ நிறைய பேர் இப்போ வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்களுக்கு சோலார் போடணும். சோலாரோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கம்மி ஆயிடுச்சு. அதே சமயம் இபி பில்லோட டேரிஃப் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்க வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக வந்து இந்த ஃபியூச்சர்ல இன்னும் நீங்க இன்னொரு 10-20 வருஷம் பாத்தீங்கன்னா வந்து வி ஆர் கோயிங் வித் ஒன்லி ரெனியூபிள் எனர்ஜி தான். அந்த தாட் மட்டும் தான், அந்த பேச்சு மட்டும் தான் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ ரைட் டைம் as a student நீங்க வந்து either you can enter as a career in solar or you can start something on your own. ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கு. இதுக்கு வந்து சில ட்ரைனிங் தேவை. ட்ரைனிங்ன்றது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்கில் செட் வேணும் இல்லையா. நம்ம வந்து ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட பேசும்போது நாலேஜபிளா இருந்தா மட்டும்தான் கிளைண்ட் வந்து ஜாப் கொடுப்பாங்க. இல்ல உங்களுக்கு ஸ்கில் செட் இருந்தா நாலேஜ் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து வேலை கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கில் செட்டை வந்து இது வந்து ஈஸியா கிடைக்கலாம். ஸோ நார்மலி நீங்க ப்ரோக்ராமிங்னா கோடிங் எல்லாம் கத்துக்கணும், இல்ல எலக்ட்ரிக்கல் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா சர்க்யூட்லாம் டிசைன் பண்ணணும், அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள், வெரி வெரி சிம்பிள். நீங்க வந்து ஒரு 2-3 டேஸ் வந்து நீங்க ட்ரைனிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா யூ வில் பிகம் ஏ ப்ரொஃபஷனல் சோலார் பிராக்டிஷனர், அந்த மாதிரி ஆயிடுவீங்க. ஓகே, so this is the idea of or the outcome which is expected in this training program. Fine. So first வந்து சோலார் பேனல் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ நார்மலி சன்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா there is something called photon ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு. போட்டான்ன்றது வந்து லைட் எமிட்டிங் பார்ட்டிகிள். ஓகே, ஸோ இந்த போட்டான் எனர்ஜி வந்து பேனல்ல விழும்போது இட் ஜென்ரேட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து டிசி கரண்ட் ஆர் டிசி வோல்டேஜ் ஆர் டிசி பவர். ஸோ இந்த டிசி கரண்ட் ஆர் டிசி வோல்டேஜ் ஆர் டிசி பவர் வந்து வி ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இன்டு ஏசி. பிகாஸ் நம்மளோட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அப்ளையன்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏசி அப்ளையன்சஸ். ஸோ வி நீட் அன் இன்வெர்டர் டு கன்வெர்ட் டிசி இன்டு ஏசி. ஸோ சோலார் பேனல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஒரு சன்லைட்ல இருக்கக்கூடிய போட்டான் இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பனன்ட் வந்து விழும்போது கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். இந்த ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து டிசி கரண்டா இருக்கும். இந்த டிசி கரண்டை வந்து ஏசி கரண்டா மாத்துறதுக்கு நமக்கு இன்வெர்டர் வந்து தேவை. ஸோ அதே சமயம் இந்த சன்லைட் நிறைய இருந்துச்சுன்னா, அதிகமான சன்லைட் இருக்கக்கூடிய இடம், அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ்நாடு ஹேஸ் வெரி குட் குட் சன்லைட். கேரளா இல்லைன்னா கர்நாடகா எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாடு ஹேஸ் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் சன்லைட். தமிழ்நாடு ரிசீவ்ஸ் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் சன்லைட். ஸோ அதனால தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து சோலார் வந்து அவ்வளவு வயபிளான ஒரு பிஸ்னஸ். ஏன்னா நமக்கு நிறைய சன்லைட், நிறைய நேரம் சன்லைட் கிடைக்கும், நிறைய சன்லைட் கிடைக்கும். ஸோ அதிகமான சன்லைட் கிடைச்சதுன்னா நிறைய பவர் ஜென்ரேட் பண்ணலாம். அந்த பவரை வந்து நம்ம இன்வெர்டர் யூஸ் பண்ணி ஏசி பவரா கன்வெர்ட் பண்ணி லோட்ல நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஏ சோலார் பேனல். ஏன் வந்து எல்லாருமே வந்து சோலார் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து there are many reasons. ஒன்று வந்து நம்மளோட இபி பில்லை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எப்படி இபி பில்லை ரெடியூஸ் பண்ணலாம், நம்ம வந்து சோலார் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய பவரை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணோம்னா நம்ம இபி எடுக்கிறது வந்து குறைக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும்போது we don't want to buy any external power or external energy from EB. So that's how we can cut down the EB bill.
ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் பெனிஃபிட். இது வந்து யாரான நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு கெப்பாசிட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சரி, ஒரு பெரிய கெப்பாசிட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சரி, யூ கேன் ரெடியூஸ் தி ஆர் கட் டவுன் யுவர் இபி பில் வெரி ரீசனபிளி. ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நமக்கு டாக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்கும். ஓகே, நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் 5 lakhs, அதில் சர்டன் அமௌண்ட் வந்து நம்ம வந்து டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது அதை காமிச்சிட்டோம்னா நமக்கு டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷனும் கிடைக்கும். இது வந்து இன்னொரு ரீசன் வை பீப்புள் ஆர் லுக்கிங் ஃபார். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்த்து எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறோம் க்ரீன் எனர்ஜி கரெக்ட். ஏன்னா வந்து கார்பன் எமிஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாருமே என்ன சொல்கிறோம், இந்த கார்பன் எமிஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஃபாசில் ஃபியூயல் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கிளீன் அண்ட் கிரீன் எனர்ஜியை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம முயற்சி செஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த கார்பன் எமிஷனை வந்து குறைக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் ரீசன் வை we are looking forward for green energy sources. ஸோ அதில் ஒரு green energy source தான் வந்து சோலார். ஓகே, இன்னொன்று வந்து ஒரு சாலிட் ஹோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நோ ரிஸ்க் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் காசு இருக்கு, இதை வந்து நான் அதை ஒரு இன்னொரு லேண்ட் வாங்குறேன், அல்ல நான் ஒரு பில்டிங் வாங்குறேன். ஸோ அதில் வந்து ரிஸ்க் இருக்கலாம். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோட லைஃப் டைம் வந்து 25 வருஷம். ஒரு சோலார் சிஸ்டம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா 25 இயர்ஸ் வந்து அதோட லைஃப் டைம். ஸோ அப்படின்னா வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்ல ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா போட்ட காசு வந்து நம்ம வி கேன் டேக் இட் பேக் வித்தின் 5 years அண்ட் நெக்ஸ்ட் 20 years வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடியது லாபம் தான், ப்ராஃபிட் தான். ஸோ தெர் இஸ் நோ மச் ரிஸ்க் இன் திஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். தென் டிபிக்கல் லைஃப் டைம் அஸ் ஐ செட் இஸ் 25 years. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோலாருக்கு போடும்போது இட்ஸ் எ லாங் ரன் ப்ராஃபிட். ஒரு 20 வருஷம் வந்து அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம எடுக்க முடியும். இதனாலதான் மேஜர் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சோலார். இதனாலதான் நிறைய பேர் வந்து சோலார் போறதுக்கு ரீசன். இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா சோலாருக்கு சப்சிடி இருக்கு, ஆனா இப்போ வந்து லிமிட்டட். அது கவர்மெண்டோடைய பாலிசி. அப்பப்போ அந்த பாலிசி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ வந்து எவ்வளவு சப்சிடி கொடுக்குறாங்கன்றது. தென் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ஸ்டாலிங் அட்லீஸ்ட் 1 kilowatt ஆஃப் சோலார் பிளான்ட் ஹஸ் என்விரான்மெண்டல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிளான்டிங் 50 trees. அதாவது நம்ம ட்ரீ பிளான் பண்றதுக்கு நமக்கு இடமே இல்லை, கரெக்டா? ஸோ ஏன்னா எல்லா இடமும் வந்து எதர் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்திருக்கும், இல்லைன்னா பில்டிங் ஃபிளாட்ஸ் வந்திருக்கும். ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் எனி ப்ரொவிஷன் டு இன்ஸ்டால் ட்ரீஸ். ஸோ நம்ம இப்போ சோலார் பிளான்ட் போட்டதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு 1 kilowatt சோலார் பிளான்ட், 1 kilowatt சோலார் பிளான்ட்னா ஒரு 4 பேனல் 250 வாட் 250 watts அப்படி ஒரு 4 பேனல் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றது ஒரு 50 ட்ரீ வந்து நீங்க பிளான் பண்றதுக்கு சமம். ஓகே, so that is one important thing why government is insisting on installing solar plant everywhere. Now why we are talking more about solar. இன்னும் வந்து சோலார் நீங்க போடுங்க, எல்லா இடத்துலையும் நீங்க பெரிய பெரிய பிளான்ட், மெகாவாட் ஸ்கேல் பிளான்ட் இருக்கும், இல்லைன்னா கிலோவாட் ஸ்கேல் பிளான்ட் இருக்கும். ஸோ ஏன் வந்து அவ்வளவு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து நல்ல சோலார் இரேடியன்ஸ் கிடைக்கும், அதாவது சன்லைட் வந்து ஜாஸ்தியா கிடைக்கும், கரெக்டா? மற்ற கண்ட்ரிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட கண்ட்ரிக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய சோலார் இரேடியன்ஸ்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது, சன்லைட். ஸோ சன்லைட் ஜாஸ்தியா கிடைக்கும். இப்போ நீங்க பிளானட்ல பாத்தீங்கன்னா வி ஆர் தி 3rd planet, எர்த். ஸோ இந்த எர்த் பிளானட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1366 watt per meter square ஆஃப் சன்லைட் we receive. அதாவது ஒரு டைல் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு டைல், ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கல் எடுங்களேன். இந்த கல் வந்து ஒரு 1 meter square ஏரியா இருக்கக்கூடிய கல்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து விடக்கூடிய சன்லைட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1366 வாட், அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.36 கிலோவாட் பவர் வந்து இந்த 1 meter square ஏரியால நமக்கு வந்து சன்னோடைய பவர் வந்து கிடைக்கும். ஓகே, வெறும் சின்ன ஒரு பாக்ஸ் எடுங்க, ஒரு 1 meter square ஏரியா இருக்கக்கூடிய சின்ன பாக்ஸோ இல்ல டைல்ஸோ எடுத்தீங்கன்னா அதுல சன்னோடைய பவர் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.36 கிலோவாட் கிடைக்கும். ஸோ நம்மள்ட்ட இப்ப டெக்னாலஜி கிடையாது, 1.36 கிலோவாட் சன்னோடைய பவர் அப்படியே எலக்ட்ரிசிட்டியா மாத்துறதுக்கு நம்மள்ட்ட இப்ப டெக்னாலஜி கிடையாது. பட் த்ரூ சோலார் அட்லீஸ்ட் 20% இந்த சன்னோடைய பவர் விடக்கூடிய 1.36 கிலோவாட் விடக்கூடியதை அப்படியே நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியா மாற்ற முடியாது, பட் 20% ஆச்சும் நம்ம மாற்ற முடியும். So that is the reason why people are, or the government policies are supporting for installing solar plant.
So coming to the solar panel உடைய எவ்வளவு பேனல் எவ்வளவு யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்ணும். நம்ம வந்து 1 கிலோவாட் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா 1 கிலோவாட் அசியூம் 4 பேனல் 250 வாட் இருக்கக்கூடிய 4 பேனல். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி 4 பேனலை வந்து நம்ம சீரீஸா கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட சீரீஸ் ஆர் பேரல் எப்படி கனெக்ட் பண்ணாலும் வில் கெட் 1 கிலோவாட். ஸோ 1 கிலோவாட் ஆஃப் சோலார் பேனல் நீங்க போட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்க 4 யூனிட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய இபி பில் 2 மாசத்துக்கு என்னுடைய இபி பில் 350 ருபீஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம்னா 1 கிலோவாட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணா போதும், என்னுடைய இபி பில் நான் இபிக்கு பே பண்ணக்கூடிய 350 ரூபாய் அமௌண்ட்டை வந்து இன்னும் பே பண்ண வேண்டிய அவசியமே எனக்கு கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சோலார் பிளான்ட் இன் லோ ரேஞ்ச் ஸ்கேல். அதாவது நம்ம சின்ன வீடா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா பெரிய வீடா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஃபேக்டரியா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனா இருக்கட்டும், நம்ம சோலார் போட்டோம்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல வந்து பே பண்றது ரொம்ப 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 கம்மியாயிடும். சம்டைம்ஸ் நீங்க இபி பில்லே பே பண்ண வேண்டிய அவசியமே வராது. ஓகே, ஸோ இது வந்து தம்ப் ரூல்ன்றது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது அவங்க கேட்பாங்க 1 கிலோவாட் சோலார் பிளான்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணா ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜா எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 யூனிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். நவ் இன்னும் ரெண்டு கேள்வி. இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா, எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய டவுட் வந்து whether we can get same amount of electricity by installing solar. அதாவது நான் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டுல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் 1 கிலோவாட், எனக்கு வந்து 4 யூனிட் கிடைக்குது ஒரு நாளைக்கு. அதே 1 கிலோவாட்டை வந்து லெட்ஸ் சே ஐ புட் இட் இன் நாகாலாந்து, இந்த நார்த் ஈஸ்ட்ல நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், எனக்கு வந்து 4 யூனிட்ஸ் கிடைக்குமா? இல்ல நான் வந்து பெங்களூர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், கேன் ஐ கெட் 4 யூனிட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி? ஸோ அது ஒரு கேள்வி. இன்னொரு கேள்வி வந்து whether solar power is going to be constant or same throughout all days. எல்லா நாளும் எனக்கு 4 யூனிட்ஸ் கிடைக்குமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு எனக்கு 4 யூனிட்ஸ் கிடைச்சது, நாளைக்கும் எனக்கு 4 யூனிட்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்றது அடுத்த கேள்வி. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கேள்விக்கும் நம்ம வந்து பதில் இப்போ பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ரீகேப், இந்த ஒரு லைன் மட்டும். ஸோ இந்த பேஜ்ல என்ன சொல்றோம்னா வந்து 1 கிலோவாட் அல்லனா 4 பேனல் ஆஃப் 250 வாட்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஆவரேஜா ஒரு நாளைக்கு வந்து 4 யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எடுக்க முடியும். 4 யூனிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, ஸோ 4 யூனிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் a house which pays EB bill of ₹350. நான் வந்து 350 ரூபாய் EB பில் 2 மாசம் பே பண்றேன்னா நான் 1 கிலோவாட் சோலார் பிளான்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணா நான் EB பில் பே பண்ண வேண்டிய அவசியமே வராது. நான் இங்க இருக்கக்கூடிய 2 கொஸ்டினையும் திருப்பி சொல்றேன். கொஸ்டின் என்னன்னா வந்து நான் வந்து 1 கிலோவாட் இன்ஸ்டால் பண்ணா 4 யூனிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டேன். ஆனா நான் தமிழ்நாட்டுல இன்ஸ்டால் பண்ணா எனக்கு 4 யூனிட்ஸ் கிடைக்கும். அதே 1 கிலோவாட்டை நான் பெங்களூர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணா எனக்கு 4 யூனிட்ஸ் கிடைக்குமா? இல்ல அதே வந்து நாகாலாந்துல நான் இன்ஸ்டால் பண்ணா 4 யூனிட்ஸ் கிடைக்குமா? இல்ல அதே 1 கிலோவாட்டை நான் ஜெர்மனில இன்ஸ்டால் பண்ணா எனக்கு 4 யூனிட்ஸ் கிடைக்குமா? அதாவது இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒவ்வொரு லொகேஷனுக்கும் ஒரே யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி கிடைக்குமா? இல்ல லொகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் சோலார் பேனல் வந்து வேரி ஆகுமா? அதுதான் வந்து கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்வி வந்து எனக்கு இன்னைக்கு 4 யூனிட், இப்ப சென்னையில இருக்கிறேன், எனக்கு இன்னைக்கு 4 யூனிட் கிடைக்குது, நாளைக்கு எனக்கு 4 யூனிட் கிடைக்குமா? இல்ல எனக்கு வந்து ஜூன்ல வந்து 4 யூனிட் கிடைக்குது ஒரு நாளைக்கு, அதே 4 யூனிட் எனக்கு டிசம்பர்ல கிடைக்குமா? ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாசமும் நமக்கு வந்து சேம் எனர்ஜி வருமா இல்ல டிஃப்ரெண்ட் ஆகுமா? அதுதான் நம்ம என்ன அடுத்தது பார்க்க போறோம். So I'll show you one demo. ஸோ இதுல பாருங்க, இந்த கிராஃப்ல வந்து we have y axis. இந்த y axisல வந்து சோலார் ரேடியேஷன். ஓகே, சோலார் ரேடியேஷன். இந்த x axisல பாத்தீங்கன்னா டைம். இது என்ன சொல்லுதுன்னா வந்து இந்த 1ன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 1366 ஒரு நாளைக்கு 1 மீட்டர் ஸ்கொயர் நீங்க ஒரு டைல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல சன்னோட எனர்ஜி விடுறது பாத்தீங்கன்னா 1.36 கிலோவாட்னு நம்ம சொன்னோம். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு லொகேஷன் எடுக்கிறேன், உங்களுடைய லொகேஷனை எடுப்போம். லெட்ஸ் செக் உங்களுடைய லொகேஷனோட லேட்டிடியூட் மட்டும் செக் பண்ணிடுவோம். ஸோ லெட் மீ செக் ராமேஸ்வரம்.
latitude. ஸோ உங்களோட லொக்கேஷனோட latitude வந்து 9.3 டிகிரி. ஓகே, ஸோ நான் இங்க போயிட்டு 9.2 வைக்கிறேன். ஓகே, latitude 9.2 ஆர் 9 வைக்கிறேன், எக்ஸாக்டா 9. ஸோ இந்த latitude 9ன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய ராமேஸ்வரம் அந்த லொகேஷன். ஸோ அந்த லொகேஷன்ல பாருங்க, சன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-6:15 வந்து சன் ரைஸ் ஆகுது. தென் சன் எனர்ஜி வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மணி ஆகும்போது, மதியம் 12 மணி ஆகும்போது கிட்டத்தட்ட பாருங்க, மேக்சிமம் கிட்டத்தட்ட 1.36 வராது, கிட்டத்தட்ட 1 வருது. 1 கிலோவாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சன் எனர்ஜி வருது. தென் 12 மணிக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா சன் வந்து அதோட எனர்ஜி கம்மியாயிட்டே வருது. ஈவினிங் கிட்டத்தட்ட 6 o'clock வந்து சன்செட் ஆகுது. இப்ப இந்த லேட்டிடியூட் ஸ்கெயில வந்து நான் மாத்திட்டே இருக்கிறேன். இங்க பாருங்க அது எப்படி இந்த கர்வ் மாறுதுன்னு மட்டும் பாருங்க. லேட்டிடியூட் நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். இப்போ பாருங்க, பாத்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து கம்மியாகுதா? முன்னாடி 1 கிட்ட இந்த ஹைட் இருந்துச்சு, இப்ப இந்த ஹைட் கிட்டத்தட்ட 0.9 தான் இருக்கு. முன்னாடி விட்த் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு, இப்ப விட்த் கம்மி ஆயிடுச்சு. பாருங்க, விட்த் கம்மியாயிட்டே வருது. ஸோ இதோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு லேட்டிடியூடுக்கும் சன் உடைய எனர்ஜி வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், வித்தியாசமா இருக்கும். சில லேட்டிடியூட்ல சன் எனர்ஜி ஜாஸ்தியா இருக்கும். லோ லேட்டிடியூட் நார்மலி நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, லோ லேட்டிடியூட் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்ல வந்து சன் எனர்ஜி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். லேட்டிடியூட் ஜாஸ்தியாக ஆக சன்னோட எனர்ஜி வந்து ரொம்ப சன்லைட் எல்லாம் கிடைக்காது. ஸோ லக்கலி வி ஆர் இன்டு ஏ ஸ்பேஸ். நம்ம இந்தியா வந்து வி ஆர் இன்டு ஏ ஸ்பேஸ் வேர் அவர் லேட்டிடியூட் வேரிஸ், லெட்ஸ் சே 40 டிகிரி 50 டிகிரி வரைக்கும் தான் நம்மளோட எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் வேரி ஆகும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட வி கெட் வெரி குட் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. So this is one reason why solar is much more practical in our country. So இதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கான பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, whether we can get same amount of electricity by installing solar everywhere, it is not so. That depends upon the latitude of the place. Okay, for example latitude 29ன்றது வந்து டெல்லியில பாருங்க பீக் வந்து 0.9 தான் வருது. பட் அதே சமயம் ராமேஸ்வரம் பாருங்க பீக் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 கிட்ட வருது. ஓகே, ஸோ சன்னோடைய எனர்ஜி வந்து கண்டிப்பா லேட்டிடியூட் பொறுத்து மாறிட்டே இருக்கும். ராமேஸ்வரத்துக்கு என்ன சன்லைட் கிடைக்குதோ அதே அமௌண்ட் ஆஃப் சன்லைட் வந்து கண்டிப்பா டெல்லிக்கு கிடைக்காது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் the amount of electricity which is generated from the plant will vary with respect to the latitude of that particular location. Okay, ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கான பதில். ரெண்டாவது கேள்வி வந்து வெதர் சோலார் பவர் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஸ்டன்ட் ஆர் சேம் த்ரூ அவுட் ஆல் டேஸ். அதாவது எனக்கு வந்து ஜனவரியில வந்து ஒரு சன்லைட் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்குது, ஒரு லெட்ஸ் சே சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்குது. அதே அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் எனக்கு பிப்ரவரியிலும் கிடைக்குமா, இல்ல மார்ச்லயும் கிடைக்குமா, ஜூன்ல கிடைக்குமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இருக்காது. பிகாஸ் நமக்கு நல்லா தெரியும் டிசம்பர் ஆகும்போது நமக்கு வந்து சன்லைட் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். பட் அதே சமயம் ஜூன்ல வரும்போது சன்லைட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நான் இந்த ஸ்கேலை வந்து மாத்திட்டே இருக்கிறேன். நீங்க பாருங்க, ஸ்கேலை மாத்திட்டே இருக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் வரும்போது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. தென் டிசம்பருக்கு போவோம். டிசம்பர் போகும்போது பாருங்க கம்மி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்கேல் வந்து டேக்கும் மாறிட்டே இருக்கும். டே ஆர் மந்த் வைஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஒவ்வொரு மந்த்தும் நமக்கு வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி கிடைக்கிறது வந்து மாறிட்டே இருக்கும். ஹென்ஸ் தி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் த பேனல் ஆல்சோ வேரிஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து நான் 4 யூனிட்ஸ் பர் டேன்னு சொன்னது இந்த ஆவரேஜ். ஓகே, நீங்க அது தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. ஜனவரியில ஜென்ரேட் பண்றது 4 யூனிட்ஸ், பிப்ரவரியில அதை விட கம்மியா இருக்கும், அப்படி கிடையாது. டோட்டலா 12 months எடுத்து பண்ணும்போது எவ்வளவு ஆவரேஜ் வருதோ அதுதான் வந்து 4 யூனிட்ஸ்ன்னு நான் சொன்னேன். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ரீகேப். 1 kilowatt of solar plant will generate 4 units of energy per day at an average. Okay, and the amount of electricity generated by the solar plant will not be same for all the places, all locations.
it changes with respect to the latitude of that particular place. More the latitude, there will be less amount of sun energy. Okay, so ராமேஸ்வரத்துக்கு எவ்வளவு கிடைக்குமோ அதே அமௌண்ட் வந்து கண்டிப்பா டெல்லிக்கு கிடைக்காது, பிகாஸ் ராமேஸ்வரத்தோட latitude is 9 degree, wherein the latitude of Delhi is around 28 degree. ஸோ ரெண்டாமത്തെ கேள்வி வந்து சோலார் பவர் வந்து எல்லா நாளும் சேமா கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது, பிகாஸ் சன்னுடைய டிராவல் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாசமும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட்டட் இஸ் ஆல்சோ வில் நாட் பி கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதுல இது வரைக்கும் யாருக்காச்சும் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க. if you don't have any doubt, somebody can tell there is no doubt, I can go ahead. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. just feel to ask doubts. So this is not so technical session. இது வந்து நம்ம நார்மல் ஒரு காமன் மேனுக்கு வந்து தெரியக்கூடிய ஒரு நாலேஜ் தான் இது. So you can ask as much doubts. Students, ஏதாவது ஸ்லைடு திருப்பி சொல்லணும்னா கூட சொல்லுங்க. I can repeat the slide, or if you have any doubt related to any of the slides, you can ask me. If you don't have any doubts or any clarifications, please tell me to go ahead. I'll go ahead. டவுட்ல என்ன கண்டினியூ பண்ணலாமா மேம்? there is no doubt. ஓகே, ஏதாவது ஸ்லைட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணணுமா? No sir. Okay, fine. So we'll go ahead. Fine. Okay, next வந்து sun path diagram. Sun path diagramன்றது very important. நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பார்த்துருக்கீங்க, சோலார் பிளான்ட வந்து ஆர் சோலார் பேனல வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let me show you some pictures. Solar panel or solar plant னே வச்சுக்கோங்க. solar plant pictures. ஸோ இந்த பாருங்க, இது வந்து ஏதோ ஒரு டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கு, கரெக்டா? இட் இஸ் நாட் கெப்ட் ஃபிளாட் ஆர் கெப்ட் அட் 90 டிகிரி. அப்படி பண்ணல. அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சம் ஆங்கிள் வந்து அதை டில்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கரெக்டா? ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல என்ன கத்துக்க போறோம்னா வந்து எந்த டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணி சோலார் பேனல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அதே சமயம் என்ன டிகிரியில வந்து டில்ட் பண்ணணும். டில்டிங்ன்றது பிளாட்டா வைக்கணுமா, இல்ல 90 டிகிரில வைக்கணுமா, இல்ல இப்போ இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிற மாதிரி ஒரு சம் டில்ட் ஆங்கிள் வைக்கணுமான்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி we need to know how sun travels. So நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் sun rises in the east and sun sets in the west, right? பட் இப்ப கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, sun rises in the east அது எனக்கு தெரியும், sun sets in the west அதுவும் எனக்கு தெரியும். ஆனா த்ரூ சவுத்தா த்ரூ நார்த்தா, சன் எப்படி போகுமா எப்படி டிராவல் ஆகுமான்றதுதான் கேள்வி. ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர், நம்ம we don't want to take other countries. Let us talk about India. So we are into northern hemisphere. Okay, so in northern hemisphere, sun rises in the east. Okay, sun sets in the west, but it travels through south. Okay, sun will never go to north side la sun travel agadu. That means it starts from east, it sets at west, it travels through south. Okay, so அப்படி travels through south இருக்கும்போது கண்டிப்பா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய சோலார் பேனல் வந்து எந்த டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும், கண்டிப்பா வந்து அது ஈஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கலாம்,
இல்லைன்னா இது வந்து சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லைன்னா ஈஸ்ட் சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லைன்னா சவுத் வெஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லைன்னா வெஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி கூட இருக்கலாம். ஆனா we should not keep the panel towards north. Okay, so it is very important to know which direction we have to keep the solar panel. That depends upon how sun travels. Okay, sun rises in the east in India and sun sets in the west, but it travels through south. So கிட்டத்தட்ட let's say ஒரு 6 மணி எல்லாம் இருக்கும்போது ஈஸ்ட்ல இருக்கும். ஓகே, மேபி ஒரு 7 மணி ஆகும்போது இங்க இருக்கலாம், 8 மணி ஆகும்போது இங்க இருக்கலாம், ஒரு 9 மணி ஆகும்போது இங்க இருக்கலாம், 10 மணிக்கு இங்க இருக்கும், 11 மணிக்கு இங்க இருக்கும், ஒரு 12 மணி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் சவுத்ல இருக்கும். அடுத்த ஒரு மணி எல்லாம் போகும்போது இப்படி போயிடும், 2 மணி, 3 மணி, 4 மணி, 5 மணி, கிட்டத்தட்ட 6 மணி ஆகும்போது எக்ஸாக்டா வெஸ்ட்ல இருக்கும். ஸோ நமக்கு இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட சன்னுடைய எனர்ஜி இல்லைன்னா சன் லைட் ஜாஸ்தியா வர்றது எப்போ, கண்டிப்பா 8 மணிக்கெல்லாம் சன்லைட் ஜாஸ்தியா இருக்காது. இது 8 மணின்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 10 மணி, இது வந்து 12ன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து 3 மணின்னு வச்சுக்கோங்க, இது 6 மணின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ கண்டிப்பா வந்து நம்மளுடைய ஜாஸ்தியான பவர் வர்றது இந்த இடத்துல தான் வரும். ஒரு 10 மணிலேருந்து 3 மணி வரைக்கும் தான், 3 இல்லைன்னா 4ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது இவ்வளவுதான் வந்து நமக்கு வரக்கூடிய ப்ரொடக்டிவ் எனர்ஜி. கரெக்டா? ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு எல்லாமே. ஸோ அதனால வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து சோலார் பேனல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இந்தியாவில் we make the panel to face towards south. பட் எக்ஸாக்டா சவுத்தா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட சவுத் ஈஸ்ட்லயும் இருக்கலாம், சவுத் வெஸ்ட்லயும் இருக்கலாம். பட் நமக்கு நல்லா தெரியும் சன்னோட எனர்ஜி ஒரு 12 மணிக்கு தான் ரொம்ப வெயில் அடிக்கும். கரெக்டா? அந்த டைம்ல கண்டிப்பா சவுத்ல தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம பேனல்ல வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து சவுத்ல தான் வைக்கிறோம். பட் யூ கேன் ஹேவ் த ஆப்ஷன் டு கீப் த பேனல் இன் சவுத் ஈஸ்ட்ல வைக்கலாம், இல்லைன்னா சவுத் வெஸ்ட்ல கூட வைக்கலாம். ஓகே, so that is an option, but the best way or the thumb rule is you have to keep the panel towards south. Okay, so I'll repeat this slide. Sun path diagram na enna vandu sun eppadi travel agudundrathu. So we are studying only for India right now. In India, sun rises in the east and sun sets in the west through south. Okay, so sun odia ஒரு ப்ரிடாமினன்ட் எனர்ஜி சன்லைட்டோட ப்ரிடாமினன்ட் சன்லைட் வரக்கூடிய டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மணிலேருந்து 3 மணி வரைக்கும், இல்லைன்னா 4 மணி வரைக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல கண்டிப்பா இட் வில் பி இன் அண்ட் அரௌண்ட் தி சவுத். ஸோ அஸ் அ தம்ப் ரூல் வி கேன் சே தி சோலார் பேனல் ஷுட் ஃபேஸ் டுவர்ட்ஸ் சவுத். பட் இட் இஸ் நாட் ட்ரூ சவுத்தா வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சர்டன் அதர் டிசிஷன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அந்த டிசிஷன் நம்ம இப்போ கத்துக்கிட்டா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். ஸோ லெட் அஸ் டேக் த தம்ப் ரூல் ரைட் நவ். The thumb rule is you have to face the panel towards south because சன்னோடைய மேக்ஸிமம் எனர்ஜி வரக்கூடியது 12 மணிக்குன்னா அந்த டைம்ல வந்து கண்டிப்பா that sunlight faces towards south. Now இப்போ இந்த சன் பாத் சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஜூன் மந்த் அண்ட் டிசம்பர் மந்த்துக்கு ஒரு கிராஃப் போட்டிருக்கேன். இந்த கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஜூன்ல பாருங்க சன் வந்து மேல போகுது. கரெக்டா? தட் மீன்ஸ் சன் வில் பி அட் தி ஓவர் டாப். அதனால தான் நமக்கு ஜூன்ல ரொம்ப ஹீட் வரும் இல்லையா? நமக்கு ஏன் சன்லைட் ஜாஸ்தியா இருக்குல்ல, ஹீட் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா வந்து சன் வில் பி டிராவலிங் ஓவர் ஹெட். ஓவர் ஹெட்க்கு நம்ம டெக்னிக்கலா பேசக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னன்னா ஆல்டிடியூட்னு சொல்லுவோம். சன்னோடைய ஆல்டிடியூட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும், ஒரு 90 டிகிரி, க்ளோஸ் டு 90 டிகிரி இருக்கும் ஜூன்ல. வி சே சன் இஸ் அட் தி ஓவர் ஹெட். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நமக்கு நல்ல சன்லைட் கிடைக்கும். பட் வேரிங் இன் டிசம்பர் பாருங்க, சன்னுடைய ஆல்டிடியூட் பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 டிகிரி தான் இருக்கும். ஸோ சன் இஸ் நாட் அட் தி ஓவர் ஹெட், சன் வில் பி டிராவலிங் லோயர் ஆன் தி ஸ்கை. ஓகே, ஸோ அதனால தான் டிசம்பர்ல வந்து வி டோன்ட் ஃபீல் மச் ஹாட். ஓகே, and we don't get much sunlight during December. Okay, so normally ஒரு சோலார் பிளான்ட் டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம some people will say that நீங்க ஜூன் மந்தோடைய டேட்டா வச்சு டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. some people will say டிசம்பர் மந்தோடைய டேட்டா வச்சு பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஐ டோன்ட் டூ போத் ஆர் ஐ டோன்ட் டூ எய்தர். ஜூனும் பண்ண மாட்டேன், டிசம்பரும் பண்ண மாட்டேன். ஐ வில் டேக் தி மிடில் ஒன். ஓகே, so middle one is nothing but September month. So September month என்றது it is nothing but அதோட characteristics வந்து ஜூனுக்கு டிசம்பருக்கு இடையில இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். So I used to take the September month data to design the solar system.
ஸோ அது வந்து நம்ம இப்போ கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். We will learn in a course separately. Right. So now the answer to the question is, in which direction we need to place the solar panel in our country? We have to place the solar panel towards south, because in India, sun rises in the east and sun sets in the west, but it travels towards south. And the predominant solar energy will be available in and around south. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா வந்து, ஓகே எனக்கு புரிஞ்சது, இப்போ சவுத்ல தான் வைக்கணும். ஆனா சவுத்ல வந்து எப்படி வைக்கணும்? நம்ம வந்து பிளாட்டா வைக்கணுமா, இல்ல வெர்டிக்கலா வைக்கணுமா, இல்ல ஒரு இன்க்ளைன்ட் ஆங்கிள் வைக்கணுமா? அப்படி இன்க்ளைன்ட் ஆங்கிள் வச்சா அந்த ஆங்கிள் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும்? ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டில்ட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ எவ்வளவு டில்ட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து, டில்ட் பண்றது வந்து அந்த பிளேஸோடைய ஆல்டிடியூட், சாரி லாட்டிடியூட் என்னவோ நமக்கு தெரியும். இது வந்து இக்குவேட்டர். இந்த இக்குவேட்டர்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒவ்வொரு டிகிரிலேருந்து தான் வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரி இருக்கும். வி கால் இட் அஸ் லாட்டிடியூட். கரெக்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 20 டிகிரி லாட்டிடியூட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ்ல சன்லைட் வந்து மேக்சிமமா விழும்போது அது வந்து இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் 20 டிகிரி. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு சோலார் பேனல் வந்து டில்ட் பண்ணும்போது அந்த டில்ட் ஆங்கிள் வந்து அந்த பிளேஸோடைய லாட்டிடியூட் என்னவோ அந்த அளவு இருக்கணும், அதோட டில்ட் ஆங்கிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ராமேஸ்வரம் எடுத்துட்டீங்கன்னா, we have seen the latitude is around 9 degree, right? So let me check again. Rameshwaram latitude, it is coming around 9.3 degree. Let us take 9 or 10, no problem. ஸோ நீங்க 10 டிகிரி கூட வச்சுக்கோங்க. ஸோ 10 டிகிரி ஆச்சும் இந்த டில்ட் ஆங்கிள் இருக்கணும். ஸோ அதே சமயம் நீங்க மும்பைல பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் சோலார் பிளான்ட் இன் மும்பை. So if you look at the Mumbai latitude, it is coming around 19 degree. ஸோ மும்பைல வந்து நம்ம டில்ட் ஆங்கிள் வந்து 19 டிகிரி வைக்கணும். ஸோ நீங்க வந்து சென்னைனா சென்னை latitude 13 டிகிரி. ஸோ சென்னைக்கு வந்து 13 டிகிரி டில்ட் ஆங்கிள் வைக்கணும். ஸோ நீங்க எந்த சைட்டை வந்து இன்ஸ்டால் பண்றீங்களோ அந்த சைட்டோட லாட்டிடியூடு தான் அந்த டில்ட் ஆங்கிளா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு பேனல் வைக்கும்போது டைரக்ஷன் வந்து சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த டில்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பிளேஸோடைய லாட்டிடியூட் என்னவோ அந்த லாட்டிடியூட் க்ளோஸ் டு தட் லாட்டிடியூட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ராமேஸ்வரம் 9.3னா நான் எக்ஸாக்டா இந்த மவுண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பண்ணி ஸ்க்ரூ பண்ணி 9.3க்கு எக்ஸாக்டா வைக்க முடியாது. இட் கேன் கோ 9 டிகிரி ஆர் இட் கேன் கோ 10 டிகிரி ஆல்சோ. ஸோ இட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. ஸோ யூ கேன் கோ அரவுண்ட் 9 to even 12 கூட போகலாம். ஓகே, ஸோ தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் மவுண்டிங் ஸ்ட்ரக்சரோடைய டிசிஷனும் கூட சேர்த்து தான் அது நம்ம சொல்ல முடியும். பட் த தம் ரூல் ஆஃப் டில்ட்டிங் இஸ் யூ ஹேவ் டு டில்ட் த பேனல் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் யுவர் லாட்டிடியூட். ஓகே, ஸோ லெட் மீ டூ a quick recap. ஸோ நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்த்தது வந்து which direction we have to face the solar panel, and we concluded south is a direction to face the solar panel. And second thing we have seen, ஜூன்ல வந்து சன்லைட் ஜாஸ்தியா இருக்கும், ஹாட்டராகவும் இருக்கும், because sun will be traveling on the top, or the altitude of the sun will be around 90 degree. பட் டிசம்பர்லாம் வரும்போது சன் வில் நாட் பி ஓவர் ஹெட் ஆர் டாப்ல இருக்காது, இட் வில் பி டிராவலிங் லோயர் ஆன் தி ஸ்கை. ஸோ அப்படின்ற போது அதோட ஆல்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட 30 டிகிரி தான் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன் வி டோன்ட் ஃபீல் எனி மச் ஹாட்டர் டூரிங் சம்மர். அண்ட் தென் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த டில்ட் ஆங்கிள். டில்ட் ஆங்கிள்ன்றது ஒரு பேனல்ல என்ன ஆங்கிள் வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்களோ அந்த லொகேஷனுடைய லாட்டிடியூட் என்னவோ அந்த லாட்டிடியூடுக்கு தான் நம்ம வைக்கணும். இப்போ ராமேஸ்வரம்னா 9.2 டிகிரி, ஸோ யூ கேன் கீப் 9 டிகிரி ஆர் 10 டிகிரி. இஃப் இட் இஸ் இன் மும்பை 19 டிகிரி, இஃப் இட் இஸ் டெல்லி 28 டிகிரி, இஃப் இட் இஸ் சென்னை 12 to 13 டிகிரி. ஸோ இதுதான் வந்து டில்ட் ஆங்கிள். ஸோ இது வரைக்கும் யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ் அப் டு திஸ் ஆர் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் எனி ஸ்லைட் ஷுட் ஐ ரிப்பீட்? எனிவன்?
Sir. Yes, ma'am. Sir, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you. Sir, நீங்க வந்து சொன்னீங்கல்ல சவுத்ல தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு. ஆமா. பட் வந்து அக்கார்டிங் டு த லைட் இன்டென்சிட்டி we can move the panel ல சார். அது மூவ் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have a small plant-னு வச்சுக்கோங்க. 1 kilowatt plant என்கிட்ட இருக்கு. இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி சன் வந்து ஈஸ்ட்ல இருக்கும்போது என்னோட பேனல்ல வந்து நான் ஈஸ்ட்ல வைக்கிறேன். சன் மூவ் ஆக ஆக என்னோட பேனல்ல நான் ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். சோ இந்த ரொட்டேட் பண்றது வந்து எனக்கு வந்து நான் போய் ரொட்டேட் பண்ண மாட்டேன். ஆட்டோமேட்டிக்கலி there could be a motor and motor will be supplied with some electricity. கரெக்ட். சோ இப்ப வந்து நீங்க வந்து இப்படி மூவ் பண்றதுனால நீங்க இப்ப சவுத்ல வைக்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சவுத்ல ஃபிக்ஸ்டா வச்சுட்டேன். ஓகே. இப்ப எனக்கு 4 யூனிட்ஸ் கிடைச்சது. ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் ஈஸ்ட்ல இருந்து அப்படியே மூவ் பண்ணி சன் மூவ் ஆக ஆக என்னோட பேனலை நான் மூவ் பண்ணிட்டே வரும்போது அஸ்யூம் தட் ஐ எம் கெட்டிங் 4.5 யூனிட்ஸ். அரை யூனிட் எனக்கு ஜாஸ்தியா கிடைச்சது. ஐ எம் ஹாப்பி. பட் என்னோட ஒரு கேள்வி என்னன்னா வந்து இதை ரொட்டேட் பண்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி 1 யூனிட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது உங்களுடைய பேனலை மூவ் பண்றதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டி 1 யூனிட்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்க 1 யூனிட் செலவு பண்ணி தான் அரை யூனிட் எடுத்திருக்கீங்க. ஓகே ஓகே சார். சோ அது வந்து தட் இஸ் நாட் நமக்கு ப்ராஃபிட்டபிள் இல்லையா? ஒரு யூனிட்டுக்கு 10 ரூபா போனா நான் 10 ரூபா கொடுத்துட்டு 5 ரூபா வாங்கிருக்கேன் அப்படின்னா 5 ரூபா லாஸ் பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம். ஓகே சார். பட் இது யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப ஏன் வந்து அவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை வரும்னா ஒரு பேனலோட வெயிட் வந்து 25 கிலோ இருக்கும். ஓகே சார். பேனலோட வெயிட் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் வயபிள். செகண்ட் இட் இஸ் வயபிள், கண்டிப்பா வயபிள். எந்த சைஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா மெகாவாட் ஸ்கேல்னா வயபிள். ஏன்னா மெகாவாட் ஸ்கேல்ல வந்து நிறைய பேனல்ஸ் இருக்கும். நான் வந்து 1 கிலோவாட்டுக்கு தான் உங்களுக்கு அரை யூனிட் சொல்றேன். சப்போஸ் எங்கிட்ட 1 மெகாவாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1 மெகாவாட்னா 1 கிலோவாட்டுக்கு அரை யூனிட்னா 1 மெகாவாட்டுக்கு பாருங்க ஐ எம் கெட்டிங் 500 யூனிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா. தட் இஸ் ஃபைன். சோ ஸ்கேலிங் அதிகமா பவர் இன் திஸ் மேம் சரியா கேட்கல, வாய்ஸ் சரியா கேட்கல. கான்ஸ்டன்டா நம்மளுக்கு பவர் கிடைக்குமா இதுல? கான்ஸ்டன்டா பவர் கிடைக்குமான்னு கேட்டா அது வந்து நம்ம அது நெக்ஸ்ட் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சோலாரா டைரக்டா வந்து ஒரு லைட் சோர்ஸுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் பேனல்ல கையை வச்சுட்டேன்னு வைங்களேன், நான் போய் பேனல் மேல இருக்கு போய் கையை வைக்கிறேன் அப்படின்ற போது ஷேடிங் ஆயிடும். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மி ஆயிடும். அப்போ உங்களோட லைட் வந்து ஆஃப் ஆயிடும், இல்லைன்னா டிம் ஆயிடும். ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒரு சோலார் வந்து தனியா ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியாது. இட் ஷுட் சப்போர்ட் வித் கிரிட். அதாவது உங்களோட இபி கூட சப்போர்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். இந்த 2 ஆப்ஷனும் தான் இருக்கு. ஓகே சார். கிரிட் இல்லாம நீங்க தனியா எலக்ட்ரிசிட்டி தனியா இண்டிவிஜுவலா ஒரு சோலார் சோர்ஸை வந்து கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண முடியாது. You can put obviously எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் கொண்டு பேட்டரி பேக்கப் ஏதாவது இருக்கணும். இல்லைன்னா உங்களோட கிரிட்டுக்கு கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வீட்டுக்கு வந்து நான் சோலார் ஜெனரேட் பண்றத வந்து என் வீட்டுக்கு நான் யூஸ் பண்ணும்போது சப்போஸ் சன்லைட் வந்து கிளவுட் ஒரு ரெயின் வருது, கிளவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற போது எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மி ஆயிடுச்சு இப்ப சோலார்ல இருந்து வர்றது. ஆனா அந்த டைம்ல என்ன யாரு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க? இபி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? ஏன்னா இபி இருக்கு என் வீட்டுல. சோ எவ்வளவு டிஃபரன்ஸோ அதை வந்து எனக்கு இபி கொடுக்கும்போது என்ன ஆயிடும், எனக்கு பவர் இன்டரப்ஷனே வராது. ஓகே. அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஹைபிரிட் மாதிரி தான் அப்படிதானே சார்? இல்ல ஹைபிரிட் கிடையாது, இங்க பேட்டரி கிடையாது. ஓகே ஓகே. பேட்டரி கிடையாது. இந்த இடத்துல எனக்கு வரக்கூடிய சோலார் பவரை வந்து என்னுடைய வீட்டுல ஒரு பிளக் பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பிளக் பாயிண்ட் வச்சு உள்ள கொடுத்துட்டேன். என்னுடைய இபி சப்ளைல கொடுத்துட்டேன். சோ இப்போ அதுக்குள்ள யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? அந்த பவருக்குள்ள 2 பேர் இருப்பாங்க. இபியும் இருக்கும், நான் கொடுத்த சோலாரும் இருக்கும். கரெக்டா? சோ சோலார் வந்து கம்மி ஆகும் போது நான் ஒரு 1 கிலோவாட் லோட் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆனா சோலார் வந்து 500 வாட் தான் தரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு. இப்போ மீதி 500 வாட் ஆட்டோமேட்டிக் எனக்கு யார் கொடுப்பாங்க? என்னோட இபி கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து ஹைபிரிட் கிடையாது, இது பேரு ஆன் கிரிட் சிஸ்டம். ஓகே சார். இப்போ இதுக்கு மீட்டர் பாக்ஸ்மே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிதானே சார்? இல்ல நமக்கு வந்து இதுக்கு வந்து நெட் மீட்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இந்த நெட் மீட்டர் நான் அது காமிக்கிறேன். we'll come to that also now. நீங்க கேட்டதனால I'll come to that. Okay sir. Let us see that also.
Okay. So normally there are 3 configurations in solar system. அதாவது 3 கான்ஃபிகரேஷன்னா மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து 3 விதமான கஸ்டமர் இருப்பாங்க, 3 விதமான ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட போறேன், சார் சோலார் அவர் கூப்பிடுறாரு என்ன, என் வீட்டுக்கு சோலார் போட்டு கொடுங்க. அப்ப நான் கேட்பேன், சார் நீங்க எதனால சோலார் போறீங்கன்னு கேட்பேன். அப்ப அவர் என்ன சொல்லுவாரு, நான் வந்து எனக்கு வந்து இபி பில்லை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும். நான் கேட்பேன், சார் உங்களோட ஏரியால பவர் கட் இருக்கான்னு கேட்டா, இல்ல என் ஏரியால பவர் கட்டே இல்லை, ஆனா எனக்கு வந்து இபி பில் ஜாஸ்தியா வருது, அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ அவங்களுக்கு வி ப்ரிஃபர் ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் ஆர் கிரிட் டைடு சிஸ்டம். ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான், ஆன் கிரிட் ஆர் கிரிட் டைடு. இன்னொருவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிரிட்டுக்கு கூட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சப்போர்ட் இருக்காது, அது கவர்மெண்ட் பாலிசி இருக்காது. ஆனா அவங்களுக்கு இபி பில் பவர் கட்டு ஜாஸ்தியா இருக்கும். நிறைய இப்போ ஒரு ஷாப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில ஷாப்ஸ்ல வந்து அவங்க வந்து ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா வந்து பவர் பேக்கப், நம்ம பேட்டரி பேக்கப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு பத்தாது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து பவர் இன்டரப்ஷன் எங்க இருக்கோ, பவர் கட் எந்த இடத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கோ அந்த இடத்துல we can recommend ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம். ஆஃப் கிரிட்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோலார் இருக்கும், சோலாரை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு வந்து பேட்டரி இருக்கு. ஆன் கிரிட்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா சோலார் இருக்கும், சோலாரை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இபி இருக்கும். இன்னும் சில கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு 24 மணிக்கூறும் எனக்கு இபி பவர் வேணும், அதாவது எனக்கு இபி பில்லையும் சேவ் பண்ணணும், அதே மாதிரி அன்இன்டரப்டட் பவரும் வேணும், பவர் பேக்கப்பும் வேணும். ஸோ நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா வில் கிவ் தம் ஹைபிரிட் சிஸ்டம். ஹைபிரிட்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது, காம்பினேஷன் ஆஃப் 1 and 2, ஆன் கிரிட் அண்ட் ஆஃப் கிரிட்டை மிக்ஸ் பண்றது தான் ஹைபிரிட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இபி சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும், அதே சமயம் பேட்டரி சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும். ஸோ 2 சப்போர்ட்டும் கிடைக்கிறதுனால அதுக்கு பேரு ஹைபிரிட் சிஸ்டம்னு பேரு. ஸோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் இஸ் ஆன் கிரிட் சிஸ்டம். அதுக்கு ஒரு வீடியோவில் போடுறேன், அப்போ யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே சார். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து என்னோட வீட்டுல வந்து நான் இங்க சோலார் பேனல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன். யூ கேன் see that. ஸோ இது வந்து இன்வெர்டர், நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்வெர்டர் பிளஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாக்ஸ். ஓகே, அஸ்யூம் திஸ் இஸ் தி இன்வெர்டர் பிளஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாக்ஸ். இது வந்து ஒரு எனர்ஜி மீட்டர். இந்த எனர்ஜி மீட்டர் என்ன பண்ணுவோம்னா, நான் எவ்வளவு என்கிட்ட எக்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு சோலார் வந்து ஜாஸ்தியா நல்ல சன்லைட் இருக்கு, ஆனா என் வீடை நான் லாக் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்ற போது எக்ஸஸ் எனர்ஜி இருக்கும். அந்த எனர்ஜியை வந்து நான் இபிக்கு கொடுக்கலாம், விற்கலாம். அந்த விற்கும் போது ஒரு மீட்டர் வழியா தான் போகும், ஏன்னா அப்பதான் நம்ம எவ்வளவு விற்கிறோன்றது தெரியும். ஸோ அதுக்காக இதுக்கு பேரு நெட் மீட்டர்னு பேரு. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சன்லைட் வருது, ஓகே, காலையில சன்லைட் வருது, ஒரு 7 மணின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப சன்லைட் இருக்காது, அப்போ கம்மியா தான் இருக்கும். என் வீட்டுக்கு லைட் வேணும், ஓகே, அதனால நம்ம சோலார்ல இருந்து கரெக்டா நம்மளோட லைட் வந்து லைட் எரியுது. நம்மளோட லைட் கம்மியா தான் காலையில தேவை வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நமக்கு சோலார் வந்து அது ஃபுல்லா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற அளவுக்கு சோலார் இருந்துச்சுன்னா சோலார் மட்டும் போதும் அந்த லைட்டை ஆன் பண்றதுக்கு. இல்ல பத்தாதுன்னா இபி சப்போர்ட்டை அதை எடுத்துக்கும். ஓகே, சப்போஸ் ஒரு 10 மணி ஆகும்போது நான் ஆஃபீஸுக்கு போறேன், ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது எங்கிட்ட வந்து லோடு எதுவுமே இருக்காது, மேபி ஒரு லைட்டை ஏதாவது மட்டும்தான் போட்டுட்டு போவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நல்ல சன்லைட் வரும், அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு தேவையானதை நான் யூஸ் பண்ணுவேன், எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றது தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஐம் கிவிங் டு இபி லைன். ஸோ ஐம் செல்லிங் மை பவர். நான் என்ன ஜென்ரேட் பண்ணணும் அது எனக்கு தேவையில்லை. ஏன் தேவையில்லைன்னு, நான் வீட்டுல இல்லை, எனக்கு தேவையான லோட்ஸும் அந்த டைம்ல ஆன் பண்றதுக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதனால எக்ஸஸ் அமௌண்ட் வந்து ஐம் செல்லிங் டு த கிரிட். ஸோ செல் பண்ணும்போது இங்க ஒரு மீட்டர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்னு இருக்கும். இப்போ நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். எக்ஸ்போர்ட்னா என் வீட்ல இருந்து இபிக்கு விற்கிறேன், அது வந்து எக்ஸ்போர்ட். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் என்ன ஆகுது, கவுண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. நான் எவ்வளவு எக்ஸ்போர்ட் யூனிட் கொடுக்குறேனோ அவ்வளவு கவுண்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த நெட்ன்றது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட், அல்லனா இம்போர்ட் மைனஸ் எக்ஸ்போர்ட், அதுதான் வந்து நெட். நான் விற்கிறது மைனஸ் நான் இபி கிட்ட இருந்து வாங்குறது, என்ன டிஃபரன்ஸோ அதுக்கு தான் நான் இபி பில் பே பண்ணுவேன். ஆக்சுவலி நெட் ரீடிங் தான் இபி பில் பே பண்ணுவேன். அதனால தான் இந்த மீட்டருக்கு பேரு நெட் மீட்டர்னு பேரு. ஸோ இந்த நெட் மீட்டர்ல 3 பேராமீட்டர் இருக்கும், இம்போர்ட், எக்ஸ்போர்ட். எக்ஸ்போர்ட்ன்றது நான் விற்கிறது, இம்போர்ட் நான் வாங்குறது, அதோட டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து நெட். ஸோ சப்போஸ் இப்ப பாருங்க ஈவினிங் வருது, என்னோட சன்லைட் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகுது. ஓகே, ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நான் லோட்ஸ் எதுவும் ஆன் பண்ணல. 5 மணிக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து கம்மியான லோட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ சோலார் இஸ் ஆல்சோ லெஸ், மை லோட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ லெஸ். ஸோ மை லோட் ரன் ஆயிட்டே இருக்கு.
சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு 6 மணி ஆகும்போது நிறைய லைட் போடுவேன், சன்லைட்டும் ரொம்ப கம்மி ஆயிடும். கரெக்டா ஒரு 6 மணிக்கெல்லாம் சன் செட் ஆகிடும். ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவேன், நான் வந்து இபி கிட்டே இந்த பவர் வாங்குறேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும், இபி கிட்டே ஐ எம் கெட்டிங் பவர். ஸோ இந்த பவர் வரும்போது இந்த நெட் மீட்டர் வழியா தான் வருது. கரெக்டா இந்த மீட்டர் வழியா தான் வருது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் இம்போர்ட். ஸோ முன்னாடி நான் செல் பண்ணது எக்ஸ்போர்ட். இப்போ நான் இபி கிட்டே இந்த வாங்குறேன். ஏன்னா என்னோட சோலார் வந்து இப்போ நைட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐம் கெட்டிங் ஃப்ரம் இபி. ஸோ நைட் ஒரு 6:30 7 o'clock மேல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சோலார்ல ஒரு 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 அரை யூனிட் இல்ல கால் யூனிட் கூட கிடைக்காது. ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஐ ஹேவ் டு டிபெண்ட் அப்பான் இபி. ஸோ திஸ் repeats. So this is called on-grid system. So in on-grid system, the support will be given by EB along with the solar. Okay, solar sufficient, self-sufficient இருந்துச்சுன்னா அது போதும். ஆனா சோலார் வந்து திடீர்னு கிளவுடிக்கு வந்துச்சு, இல்லைன்னா திடீர்னு ரெயின் வந்துருச்சு, இல்லைன்னா திடீர்னு ஒரு இலை வந்து விழுந்துச்சு, ஒரு ஷேடிங் வந்துடுச்சு அப்படின்ற போது சோலாருடைய பவரும் அஃபெக்ட் ஆயிடும். ஸோ அந்த டைம்ல நமக்கு வந்து அன்இன்டரப்டட் பவர் கொடுக்கறதுக்காக இபி வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன தேவையோ அதை வந்து அது சப்ளை பண்ணிடும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆன் கிரிட் சிஸ்டம். இதுல இன்னும் நிறைய இருக்கு ஆன் கிரிட்ல, பட் நம்ம இப்போ கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம், நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். தென் ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம். ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து என்கிட்ட வரக்கூடிய சோலார் பவரை வந்து ஐ ஸ்டோர், திஸ் இஸ் டிசி பவர். ஓகே, ஸோ இந்த டிசி பவரை வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாக்ஸ் இருக்கும். இந்த பாக்ஸுக்கு பேர் வந்து சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் அண்ட் இன்வெர்டர். சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் அண்ட் இன்வெர்டர். ஸோ இந்த டிசி பவரை வந்து நான் பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். எப்போ எனக்கு தேவையோ அப்போ இந்த பேட்டரியிலேருந்து எடுத்து இன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நேர லோடுக்கு கொடுத்துருவேன். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் எனக்கு சோலாரே இல்லை, சோலார் வந்து இன்னைக்கு நல்ல மழை இல்லைன்னா நைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற போது ஈவன் இந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்றதுக்கு இபி கூட சப்போர்ட் பண்ணிடும். ஓகே, இபி வச்சு பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இபி கூட டைரக்டா பவர் கொடுக்கலாம். நம்மளோட ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிகரேஷன் மாதிரி. ஸோ இந்த சோலார் ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டத்துல எக்ஸ்ட்ரா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சோலார்ல இருக்கக்கூடிய பவரை அப்படியே பேட்டரியில நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸ்டோர் பண்ணிட்டு எப்ப தேவையோ அப்போ ரிட்ரீவ் பண்ணலாம். மீதி எல்லாம் பழசு, நம்ம சோலார் இல்லாம எப்படி பண்ணோமோ அதே மெத்தட். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைபிரிட் சிஸ்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ ஹைபிரிட் சிஸ்டம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 இன்வெர்டர் வரும். இது ஒரு ஆன் கிரிட் இன்வெர்டர். ஓகே, இது வந்து ஆஃப் கிரிட் இன்வெர்டர். ஸோ நீங்க வந்து நீங்க பவர் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா நீங்க செல்லும் பண்ணலாம், நீங்க செல்லும் பண்ணலாம், இல்ல உங்களோட பேட்டரியை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு கேஸ் வருது. இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா நல்ல சன்லைட் இருக்கு, நான் வந்து என்னோட வீட்டுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையில்லை, காலையில நாங்க வந்து வெளியே போயிட்டோம், எலக்ட்ரிசிட்டி தேவையில்லை அப்படின்றது சோலார் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ண பார்த்துரும். பேட்டரியும் ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கு சோலார்ல இருந்து. அப்போ இது எங்க கொடுக்கறது? ஸோ வி கேன் எக்ஸ்போர்ட் இட், வி கேன் செல் இட். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் இந்த சோலார் போயிடுச்சுன்னா நம்மளோட எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இபி வந்து இந்த ஹவுஸுக்கு சப்ளை கொடுக்கும். இல்ல இபியும் இல்லை சோலாரும் இல்லைன்னா வந்து இங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிறோம் இல்லையா, இது நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணிடும். திஸ் வில் சப்ளை தி எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இன் திஸ் வே இன் ஆல் கேசஸ் யூ வில் கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி uninterruptedly. So this kind of configuration is called as hybrid configuration. Okay, so now இது வந்து little costly because you have 2 inverters and you need battery, but off grid கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. ஏன்னா பேட்டரி வந்து ஒரு பேட்டரி கிட்டத்தட்ட 18,000 rupees ஆகும் ஒரு பேட்டரி வாங்குறதுக்கு. ஒரு 200 Ah 12 volt பேட்டரி 18,000 rupees ஆகும். பட் ஆன் கிரிட் பாத்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளவு செலவு இருக்காது. என்ன செலவு இருக்காதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு சோலார் பேனலும் இன்வெர்டர் தான் மேஜர் அதுல இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட். ஸோ வந்து எக்ஸ்பென்சிவா சோலார் ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்காது, ஆஃப் கிரிட் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் கம்பேர்ட் டு ஆன் கிரிட். ஹைபிரிட் வந்து மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் கம்பேர்ட் டு ஆன் கிரிட் சிஸ்டம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ நவ் வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? மேம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல? No sir. கிளியரா? It's clear sir. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இன்னும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கலாம்.
ஸோ இன்னொன்று வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லெட்ஸே நமக்கு வந்து சென்னையிலே உட்கார்ந்துட்டு உங்களோட காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ரூஃப் டாப்பை வந்து மெஷர் பண்ணணும். வி கால் இட் அஸ் அசஸ்மெண்ட், சைட் அசஸ்மெண்ட். ஓகே, எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. லெட்ஸ் சே அஸ்யூம் தட் யுவர் காலேஜ் இஸ் ஆஸ்கிங் மீ டு இன்ஸ்டால் சோலார். அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ண சொல்றாங்க, ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி பண்ண சொல்றாங்க. ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, எவ்வளவு போடலாம், என்கிட்ட எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கு, ஸோ நீங்க போட்டா எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்கும், இதெல்லாம் வந்து எங்கிட்ட கேட்கும் போது நான் அங்க வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக எங்கிட்ட வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. திஸ் சாஃப்ட்வேர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹீலியோஸ்கோப். ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஹீலியோஸ்கோப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு கிரியேட் ஏ ப்ராஜெக்ட், நியூ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். இல்ல ப்ராஜெக்ட் நேம் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம். லெட்ஸ் சே எம்காக் சொல்யூஷன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன், என் கம்பெனி பேர் கொடுக்குறேன். இல்லைன்னா உங்களோட கிளைண்டோட பேரு கூட நீங்க கொடுக்கலாம். தென் அட்ரஸ் வந்து திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எந்த பிளான்ட், எந்த லொகேஷன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சைட் நேம் என்னவோ அந்த சைட் நேம் இங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மேப் வந்து அதை லூப் பண்ணிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டைப் பண்றேன் முகமது சதக் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முகமது சதக் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இந்த பில்டிங் வந்து வந்துடும். ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ லாக் பண்ணிடுறேன். லாக் பண்ணிட்டு தென் என்னுடைய நான் என்ன மாதிரி சிஸ்டம் இங்க வந்து டிசைன் பண்ண போறேன், அதாவது இந்த கஸ்டமர் வந்து கமர்ஷியல் கஸ்டமரா இல்ல ரெசிடென்ஷியல் கஸ்டமரா இல்ல இவங்களுக்கு வந்து கிரவுண்ட் மவுண்டட் நம்ம பண்ண போறோமா, கிரவுண்ட்ல இன்ஸ்டால் பண்ண போறோமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஸ்யூம் தட் நான் வந்து கமர்ஷியல்னு மட்டும் கொடுக்குறேன். கமர்ஷியல்னா மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களோட இபி டேரிஃப் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு என்ன டேரிஃபோ அந்த மாதிரி இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட வீட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 100 யூனிட்ஸ் ஃப்ரீ, அடுத்த செகண்ட் 100 யூனிட்ஸ் லெட்ஸ் சே 2 ரூபி 50 பைசேனா இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது. இவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ரூபி பர் யூனிட் இவங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கமர்ஷியல் டேரிஃப். ஸோ இங்க ப்ரொஃபைல ஐ ஹாவ் டு ஆட் லைக் டிஃபால்ட் கமர்ஷியல். ஓகே, இப்போ வீடுனா நான் டிஃபால்ட் ரெசிடென்ஷியல்னு கொடுப்பேன். நான் கிரவுண்ட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா ஐ கிவ் டிஃபால்ட் கிரவுண்ட் மவுண்டட்னு கொடுக்கலாம். தென் ஐ கீப் சம் டிஸ்கிரிப்ஷன், rooftop system. Okay, something like that I'm giving, and I'm creating a project. I'll go here and create the design. So பாத்தீங்கன்னா உங்களோட site, let's say this is the site. Assume that I'm going to install solar in this location. Okay, இந்த rooftopல வந்து எனக்கு இப்போ தெரியாது, இப்போ ஒரு பிக்சர் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியாது இது எவ்வளவு லெங்த் இருக்கும், எவ்வளவு விட்த் இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து எவ்வளவு ஏரியா இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா வந்து நான் இங்கே இருந்தே இப்போ வந்து மெஷர் பண்ணலாம், இது எவ்வளவு ஏரியா இருக்குன்றது மெஷர் பண்ணலாம். ஸோ தட் வி ஹேவ் சம் டூல் ஹியர். ஓகே, ஸோ இந்த டூலை யூஸ் பண்ணிட்டு வி கேன் மெஷர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இந்த லெங்த் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் கம்ஸ் அரௌண்ட் 116 ஸ்கொயர் ஃபீட், 116 ஃபீட் இந்த லெங்த். ஓகே, ஸோ இப்போ இது டோட்டலா எவ்வளவு ஏரியா இருக்குன்னு கூட பார்க்கலாம். So we can do something like this. Okay, so இப்போ சோலார் பேனல் போட்டாச்சு. ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து நீங்க எவ்வளவு சோலார் பேனல் போட முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 48 கிலோவாட் வந்து போட முடியும். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுக்குது, பட் இது நம்ம கொஞ்சம் டியூன் பண்ணணும்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் எவ்வளவு இருக்கணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கால்குலேஷன் வந்து இங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இந்த பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டா இது இப்போ சொல்லிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த பிளாக்ல இந்த டெரஸ்ல வந்து நீங்க 150 சோலார் பேனல் வந்து போடலாம். ஒரு பேனல் வந்து 320 வாட்ஸ் பேனல் இது. ஸோ 320 வாட்ஸ் இருக்கக்கூடிய 150 பேனல் போடலாம்ன்றது இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து கொடுத்துரும். ஸோ டோட்டலா கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 150 into 320 which comes around 48 kilowatt. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பில்டிங் உங்களுக்கு 3Dல பார்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2D, நீங்க லென்த் அண்ட் பிரெத் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும், ஹைட் பார்க்க முடியாது. சப்போஸ் உங்க 3Dல இதை காமிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to give another component called height என்ற ஒரு காம்பனன்ட் கொடுத்துட்டோம்னா we can see the picture in 3D format.
ஸோ இதை வந்து 3D ஃபார்மேட்ல வந்து பார்க்கலாம். ஏன் வந்து இந்த 3Dல எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்கும்போது வெறும் மணி மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம். வில் கிவ் சம் டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷன் விச் வி கால்ட் அஸ் டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். இந்த டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தான் நீங்க வந்து ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கண்டிப்பா somebody can take this as a ப்ராஜெக்ட். ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல கொடுக்கணும், அது எப்படி வந்து நம்ம அந்த கால்குலேஷன் பண்ணணும், என்னென்ன டீடைல்ஸ் வேணும், என்னென்ன டயக்ராம்ஸ் வேணும், எல்லாமே வந்து we include in detailed project report that comes around 50 pages வரும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி 3D எல்லாம் பார்க்கும்போது கஸ்டமர் நல்ல அட்ராக்டிவா நல்லா இருக்கு, இவங்க வந்து டெக்னிக்கலி குட், அந்த மாதிரி கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். நிறைய பீப்புள் இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருக்கக்கூடிய 90% பாத்தீங்கன்னா they give only monetary டேட்டா மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. இவ்வளவு கிலோ வாட், இவ்வளவு காஸ்ட் அப்படி தான் கொடுப்பாங்க. there are very very few people who are well technically good in this area. they give a detailed project report. அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசைன்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ண வேண்டியது வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் முக்கியம், அதே மாதிரி எப்படி வந்து ஒரு டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்றது, எப்படி இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ்ல ஒர்க் பண்றதுன்றது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல். இது வந்து ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டமே கிடையாது. ஓகே, இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஒரு தடவை நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் சிட் அட் யுவர் ஹோம் அண்ட் யூ கேன் கிரியேட் த டீடைல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் அண்ட் தே வில் பி பேயிங் ஒரு யூனிட்டுக்கு தே ஆர் சார்ஜிங் 0.5 ரூபி. அதாவது நீங்க ஒரு 100 கிலோவாட்டுக்கு பண்ணீங்கன்னா பாருங்க, உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 50,000 rupees வந்து யூ வில் கெட் அஸ் ஜஸ்ட் பை டிசைனிங். ஓகே, தட் டேக்ஸ் நியர்லி 2 to 3 days, அவ்வளவுதான் ஆகும், அதுக்கு மேல ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி தெர் இஸ் a huge amount of opportunity. ஒரு பிகினரா, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா, இல்லைன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரினரா நீங்க வந்து இதை கூட ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுல வந்து யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பேனல் வந்து சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கு. யூ கேன் see here, this is north, இந்த சைடு நார்த், ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ல தான் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் சவுத் சைடு. ஸோ இல்லை எனக்கு சவுத் வேண்டாம், எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சவுத் ஈஸ்ட பார்த்து இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இந்த ஆங்கிளை மாத்திக்கலாம். 119 போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப பாருங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஈஸ்ட பார்த்துருக்கும், லைட்டா ஈஸ்ட பார்த்துருக்கும், 10 டிகிரி டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி தேவை வரும்னா, சம்டைம்ஸ் பாருங்க நான் 180 போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ட்ரூ சவுத்ல பிளான்ட வச்சிருக்கும் போது எனக்கு எவ்வளவு பேனல் போட முடியும், 150 பேனல் தான் போட முடியும். ஆனா நான் லைட்டா டில் பண்ணிட்டேன்னா, லைட்டா ஒரு ஆங்கிள் மாத்திட்டேன்னா எனக்கு 3 பேனல் எக்ஸ்ட்ரா போட முடியும். ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து ட்ரூ சவுத், அதனால தான் முன்னாடி சொன்னேன் ட்ரூ சவுத்ல போடணும்ன்றது தம் ரூல். பட் யூ கேன் ஆல்டர் லிட்டில் பிட், 10 டிகிரி டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் ஆர் 10 டிகிரி டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட், தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நான் வந்து எவ்வளவு நிறைய மாடல்ஸ் அதுல போட முடியும். ரெண்டாவது வந்து இப்படி பார்க்கும்போது நல்லா நீட்டா இருக்கு, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு, விச் வி கால் ஏஸ்தட்டிக். இப்போ டிசைன் ஏஸ்தட்டிக்கும் சில கஸ்டமர் பார்ப்பாங்க, எனக்கு வந்து என்னோட ரூஃப் டாப் வந்து பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கணும், நீங்க பாட்டுங்க அப்படி ரேண்டமா பேனல் போடக்கூடாது, அந்த மாதிரி சொல்ற கஸ்டமருக்கு இதையும் கூட கொடுக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தென் டில்ட் ஆங்கிள் நீங்க இங்க பார்க்கலாம். டில்ட் ஆங்கிள் 10 டிகிரி வச்சுக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் இட் இஸ் இன் மும்பை வி ஹேவ் டு புட் 19 டிகிரி. ஸோ இப்போ டில்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 19 டிகிரி ஆயிருக்கும். இப்போ நீங்க டெல்லி போனீங்கன்னா 28 டிகிரி. ஸோ 28 டிகிரி டில்ட் ஆங்கிள். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 28 டிகிரி டில்ட் ஆங்கிள். ஸோ இந்த மாதிரி டில்ட் ஆங்கிளை வந்து நம்ம வந்து மாத்திக்கலாம். தட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த லேட்டிடியூட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் லொகேஷன். தென் இதோடைய ரோ ஸ்பேசிங் நீங்க மாத்திக்கலாம். ஒவ்வொரு ரோக்கு இடையில இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்க கேப் இருக்கும், இந்த ஸ்பேஸ் எவ்வளவு போடணுன்றது நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஆக்சுவலா தட் வில் டூ இன் ஏ கோர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கேப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளவு ஸ்பேஸ் நான் போட முடியும்ன்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரோக்கு இடையில 2 ஃபீட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. சப்போஸ் நான் 3 ஃபீட் டிஸ்டன்ஸ் விட்டுட்டேன்னா வந்து எனக்கு வந்து பேனல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் போட முடியும். பாருங்க 127 பேனல் தான் போட முடியும். ஸோ அதே மாதிரி 2 ஃபீட் போட்டா எனக்கு வந்து 153 பேனல் போட முடியும். ஸோ எனக்கு இப்போ டவுட் இருக்கும், நான் 2 ஃபீட் ஸ்பேஸ் விடணுமா 3 ஃபீட் ஸ்பேஸ் விடணுமான்றது டவுட் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து சில கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த கால்குலேஷன்ஸ் வழி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் வந்து எவ்வளவு ரோ ஸ்பேசிங் கொடுக்கணும், 2 ஃபீட் கொடுக்கணுமா, இல்ல 3 ஃபீட் கொடுக்கணுமா, இல்ல 4 ஃபீட் கொடுக்கணுமான்றது நமக்கு அந்த கால்குலேஷன் தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி மாடியூல் ஸ்பேசிங், மாடியூலுக்கு இடையில உள்ள ஸ்பேசிங், இது ஒரு மாடியூல், இது ஒரு மாடியூல், இங்க ஒரு சின்ன ஒரு கேப் இருக்கும். ஓகே, இந்த கேப் வந்து எவ்வளவு இருக்கணும்ன்றது நம்ம டிசைட் பண்ணலாம். ஃப்ரேம் ஸ்பேசிங், ஃப்ரேம் ஸ்பேசிங்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த சோலார் பிளான்ட் வந்து ஒரு
mounting structure la vechirupom like this. I'll show you. Okay, so இதுதான் வந்து mounting structure. ஓகே, இதுதான் மவுண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ராடு தான். ஸோ இந்த மவுண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி பண்ணணும், என்ன ஆங்கிள் பண்ணணும், அப்புறம் இந்த மவுண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல, இது ஒரு ரோ, இன்னொரு ரோ இருக்கு, இந்த ரோக்குள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும், ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ நார்மலி நீங்க ரொம்ப மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்லாம் கிடையாது, வெரி சிம்பிள் கால்குலேஷன். ஸோ இந்த கால்குலேஷன் நீங்க இந்த சாஃப்ட்வேர்ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல ஒரு பிக்சர் கொடுத்துரும். So that you can submit as a report to your customer. Okay, then இதுல keep outs என்றது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இங்கே ஏதாவது ஒரு வால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லைன்னா ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு வாட்டர் டேங்க் இருக்கு உங்களோட பில்டிங்ல. ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் டேங்க் வரையலாம். ஓகே, ஸோ வாட்டர் டேங்க் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு ஹைட் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு 10 feet ஹைட் வாட்டர் டேங்க். ஸோ என்ன ஆயிடும், இந்த வாட்டர் டேங்கோடைய 100ல 10. ஸோ இந்த வாட்டர் டேங்க் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அதோட ஷேடு வந்து விழும். ஸோ இந்த இடத்துல பேனலே போட முடியாது. ஸோ இது நீங்க கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த சோலார் சாஃப்ட்வேர் வில் சே எந்த இடம் வரைக்கும் நீங்க பேனல் போடலாம்ன்றது அதுவே சொல்லிடும். ஸோ இப்போ பாருங்க, இந்த சைட்ல பாருங்க, உங்களுடைய இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு வால் இருக்கு, பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த வால். ஸோ இந்த வாலை வந்து நமக்கு இங்க பிக்சர்ல பார்க்கும்போது தெரியாது, என்ன ஹைட்ன்றது தெரியாது. ஸோ யூ கேன் டிரா, இந்த மாதிரி நீங்க வரைஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு நீங்க வந்து அப்ராக்சிமேட் ஹைட் என்னன்றது ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு கூட யூ கேன் கிவ் த ஹைட் 5 feet 6 feet 8 feet என்னன்றது கொடுத்துட்டா தெரிஞ்சிடும் இந்த ஷேட்னால ஒரு இந்த வால்னால இல்லைன்னா இந்த வாட்டர் டேங்க்னால எவ்வளவு ஷேடிங் வந்து இந்த பேனல்ல வந்து விழுன்றதும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் தென் வி கேன் ஹேவ் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ். ஸோ நார்மலி நீங்க வந்து ஒயரிங் வந்து ஒவ்வொரு பேனல் டு பேனல்லாம் ஒயர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இஃப் யூ கிளிக் ஆன் எலக்ட்ரிக்கல், ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ கேன் சி த பேனல் வில் பி கனெக்டட். ஸோ எவ்வளவு இன்வெர்டர்ஸ் தேவை, ஏசி டு டிசி, சாரி டிசி டு ஏசின்றது இன்வெர்டர். ஸோ 2 இன்வெர்டர்ஸ் தேவை இந்த பிளான்ட்டுக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் இன்வெர்டர்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம், என்ன இன்வெர்டர் சூஸ் பண்ணுமோ அந்த இன்வெர்டர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரே ஒரு சாஃப்ட்வேர் மட்டும் நீங்க நல்லா கத்துக்கிட்டாலே யூ கேன் ஹேவ் எ குட் கரியர் இன் சோலார். ஓகே, திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸும் இந்த சோலார் சாஃப்ட்வேர் ஹீலியோஸ்கோப் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் திஸ் கைண்ட், யூ கேன் ஆல்சோ லேர்ன் திஸ் பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர். Fine. Fine. So careers in solar field, obviously நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இன்னைக்கு. ஃப்ரம் டிசைனிங்லேருந்து, ஃப்ரம் இன்ஸ்டாலேஷன், ஃபார் சர்வீசிங், ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், எல்லாத்துக்குமே இன்னைக்கு சோலார் ஃபீல்டு மட்டும்தான் வந்து ஆப்டான ஃபீல்டு. வேற எந்த இதுலயுமே, ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நான் டெவலப் பண்ணா கூட இட்ஸ் வெரி காம்படிட்டிவ். பட் இந்த மாதிரி இபிசி ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், என்ஜினியரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் கமிஷனிங் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி வயபிள் இன் த கண்ட்ரி. ஓகே, ஏன்னா இதுல வந்து நீங்க எதுவும் டெவலப் பண்ண போறது கிடையாது. யூ வில் பி பையிங் த பேனல், யூ வில் பி பையிங் த இன்வெர்டர். ஒன்லி திங் யூ ஹேவ் டு டூ லிட்டில் என்ஜினியரிங், அவ்வளவுதான். என்ஜினியரிங் பண்ணி என்ன வாங்கணுமோ அதை அப்ராப்ரியேட்டா வாங்கணும், அதை வந்து நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணணும். கமிஷனிங்னா டெஸ்டிங் பண்ணி யூ ஹேவ் டு கிவ் டு தி கஸ்டமர். So it's very very simple, not hectic. It is doable for any kind of people. யார் வேணாலும் பண்ணலாம். இதுல வந்து டாப் ரேங்கா தான் இருக்கணும், டாப்பரா இருக்கணும், அந்த மாதிரி அவசியம் எதுவுமே கிடையாது. Anyone can enter into this field. But only one thing, you have to get proper training, certified training வந்து நீங்க எடுக்கணும். You can get training in design field or designing solar system or installation of solar system, and better take both design and installation. So உங்களுக்கு வந்து
டிசைன் நாலேஜும் கிடைக்கும். அதாவது டிசைன் நாலேஜ்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பேனல் வேணும், என்ன இன்வெர்டர் வேணும், எப்படி வயரிங் எப்படி பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் டிசைன். இப்போ ஹீலியோஸ்கோப்ல நம்ம பார்த்த மாதிரி டிசைன். தென் இன்ஸ்டாலேஷன், பிசிக்கலா வந்து எப்படி பண்ணணும் அதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் கமிஷனிங். ஸோ இது வந்து இந்த எக்ஸ்போஷர் உங்களுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் என்டர். இது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. இது வந்து ஒரு 3-4 daysல வந்து நீங்க வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். தென் யூ கேன் ஈஸிலி என்டர் இன்டு சோலார் ஃபீல்ட். இனிஷியலி யூ வில் கெட் எ வெரி என்ன சொல்லுவது ஆவரேஜ் சேலரி. பட் ஒரு 3-4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து வில் பி என்டரிங் இன் மேனேஜர் லெவல். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இன்னைக்கு கோர் ஃபீல்ட்ல சோலார் ஒன்லி கேன் கிவ். வேற எந்த ஃபீல்டும் கான் கிவ் யூ தட் மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ தட்ஸ் தி ஐடியா ஆஃப் தி solar career. And we also conduct some solar PV system design course, which is in par with international requirement. Okay, so international requirement ku enna thevayo andha mari courses we are also conducting. So many things are there, so I cannot explain here. கிட்டத்தட்ட பாருங்க எவ்வளவு டாபிக்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. இவ்வளவு நிறைய கிட்டத்தட்ட 114.5 வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இவ்வளவு டாபிக்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் difficult, it's very very easy to understand. Okay, so that's all. Now I just do a small recap. நம்ம என்னென்ன கத்துக்கிட்டோம்ன்றத recap மட்டும் பண்ணிடுறேன். So we started with how solar panel works. இல்லையா, solar panel works based upon the photons particle falling into the panel. And why we have to go for solar, அது நம்ம பார்த்தோம். economical benefits and socio benefits, இது ரெண்டு ரீசன் வந்து we are government is promoting to go for solar. And நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல irradiant sunlight கிடைக்கும், அது ஒரு ரீசன் why we have to go for solar. And 1 kilowatt இன்ஸ்டால் பண்ணா எவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்கும், எவ்வளவு யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா 4 யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி பெர் டே கிடைக்கும். தென் எல்லா இடத்துக்கும் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிடைக்காது, that depends upon the latitude of that location. Then என்னைக்கும் every day we don't get the same amount of energy because the amount of sunlight varies every day. And sun path diagram nu paathom. Sun in our country or in the northern hemisphere, sun rises in the east, sun sets in the west, it travels through south. So நம்ம solar panel வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். அண்ட் என்ன டில்ட் ஆங்கிள் இருக்கணும்னா வந்து அந்த லொகேஷனோட லேட்டிடியூட் என்னவோ அந்த லேட்டிடியூட் தான் டில்ட் ஆங்கிள். And then we have seen the configurations. There are 3 main configurations. One is on-grid system, off-grid system and hybrid system. On-grid system வந்து சோலாரை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு EB இருக்கும். ஆஃப்-கிரிட்னா சோலாரை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு பேட்டரி இருக்கும். ஹைபிரிட்னா சோலாரை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு EB இருக்கும், பேட்டரி இருக்கும். ஓகே, so this is off-grid system. Okay, so okay, I think ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். பட் there are few more things. இதுல வந்து நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு, நிறைய எக்ஸசைஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா வந்து you can easily become master in solar. So first, so I think I have done with. If you have any doubts, any questions, you can ask. என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க, and I'll try to give a better solution. Ma'am, over to you. Thank you, sir. Yes. Sir, Yes, ma'am. Any doubts? no doubt for students, sir. Okay. உங்களுக்கு மேம்? Thank Okay. you, sir, Yeah. for Okay, ma'am. nice sharing the wonderful session, sir. Thank you. Everyone Thank you, ma'am.
green energy. You are talking too much about solar energy for clear explanation, solar panel design, software available for solar panel design and placement. Nice session, sir. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. So thank you all for patiently listening to this webinar. So hope we can do something, to enhance your knowledge. Thanks for the opportunity. Thank you, ma'am.